my dear students, in the previous class we have discussed about the Raoult's law and difference between ideal solution and non-ideal solutions, and types of non-ideal solutions are positively deviated non-ideal solution and negatively deviated non-ideal solutions. Difference ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜನರಲ್ಲಾಗಿ. So today I am going to start the colligative properties and determination of molecular masses. So today I am going to start the colligative properties. It's a very important concept. Colligative properties. So colligative properties and determination of molecular masses and determination of molecular masses. So first of all, what are colligative properties? So these are the properties and dilute solutions. These properties are responsible for the dilute solutions. These properties depends only on the number of particles, not for nature of particles. So only for the number of particles. Number of particles, that means molality, mole fraction and molarity, the number of moles. So these properties are applicable only for the dilute solutions. These properties depends only on the number of particles, not for nature of particles like ionic, covalent nature ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ colligative properties are the properties which depends on number of particles. ಸೊ ಈ colligative propertiesಗಳು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ colligative properties ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ colligative properties are mainly the important, generally the four important colligative properties we are going to study in the second PUC. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ colligative properties ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ colligative properties ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ the important 4 colligative properties are, the first one is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. This is colligative property. The second one is the elevation of boiling point. Relative lowering of vapor pressure of the solvent. Vapor pressure of the solvent. Innondu elevation. The elevation of boiling point. Elevation of boiling point of the solvent. Elevation of boiling point of the solvent. So of the solvent. And the second one is depression of freezing point of the solvent. Depression. So depression of freezing point of the solvent. Depression of the freezing point of the solvent. Depression of freezing point of the solvent. And the fourth one, osmotic pressure. The fourth one is osmotic pressure. So here, this elevation in boiling point of solvent is TB. ಇದನ್ನ F ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and it's called pi. Pi is the symbol, and this is called P0 A minus P0 divided by, this is called as P0 A. This is the relative lowering of vapor pressure. So these are the four important colligative properties: relative lowering of vapor pressure of the solvent, elevation of boiling point of the solvent, depression of freezing point of the solvent, and osmotic pressure of the solvent. Osmotic pressure solution. ಮೂರು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸೊ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒನ್ ಬೈ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ relative lowering of vapor pressure. So how to define relative lowering of vapor pressure? So relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure. No, it is the
ratio, it is the ratio, it is the ratio of, is the ratio of lowering, it is the ratio of lowering of vapor pressure, it is the ratio of lowering of, it is the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent, to the vapor pressure, to the vapor pressure of the pure solvent, to the vapor pressure of the pure solvent, to the vapor pressure of the pure solvent, that we can call it as the relative lowering of vapor pressure. So how to define relative lowering of vapor pressure? Hangandre henge andre relative lowering of vapor pressure is the, it is the ratio of the lowering of vapor pressure, it is the ratio of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent, it is the ratio of the lowering of vapor pressure to the vapor pressure of the pure solvent, that we can call it as the relative lowering of vapor pressure. This relative lowering of Vp, that is vapor pressure. This relative lowering of vapor pressure is equal to P naught A ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಪಿ ಎ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ pure solvent. Okay. What is the here? This is the vapor pressure of the pure solvent. This is the vapor pressure of the pure solvents. That we can call it as the relative lowering of vapor pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Relative lowering of vapor pressure ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. And mathematically written by, and this general ಆಗಿ, and mathematically Raoult's law of relative lowering of vapor pressure is, the Raoult's law of relative lowering of vapor pressure in the mathematical form we can written as P naught A into 2PA, and P naught A is equal to NV is equal to NA plus N3 is called as the Raoult's law for relative lowering of vapor pressure. This is the mathematical form of the Raoult's law for relative lowering of vapor pressure. Here Na and Nb as the number of moles of solute A and B and number of moles of solvent ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ so this is total equation. This entire equation we can call it as the mathematical form of the relative lowering of Raoult's law for mathematical form of the Raoult's law for relative lowering of vapor pressure ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Raoult's law ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ. This is called as the relative lowering of vapor pressure with respect to Raoult's law ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಎಲಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಿಗೂ ಕೂಡ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 28ನೇ ಕ್ವಶನ್ 28 ಕ್ವಶನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. 28ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಹಿಂದಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಇದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ molar mass of a solute. So calculation of molar mass of a solute using relative lowering of vapor pressure. Using relative lowering of vapor pressure. So ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದಪ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ P naught A is also called PA divided by P naught A is equal to ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ WB into MA divided by WA into MB. NB ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ MB ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. WB ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು, W ಅಂದರೆ ಯಾವ ತೊಗೋಬೇಕು, MA ಅಂದರೆ MB is the molar mass of solute. MB is the molar mass of solute. MA is the molar mass of solvent. And WB is the weight of solute. Weight of solvent. And WB is the weight of solute. ಇದು solute ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು solvent. ಇದು ಕೂಡ solvent. This is also called as a solute. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು? ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ WB MB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. W is A ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ WB ಸಲ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸಲ್ಯೂಟ್, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಎರಡು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So I'm going to start. Next one is boiling point. Next. So elevation of boiling point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ elevation constant ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಯೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ TB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. TB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿಂದ KB ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ KB ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ದ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ boiling point of pure solvent. The difference in boiling point of pure solvent and the solution.
the difference in boiling point of pure solvent and solution is called as the elevation of boiling point. Is called as the elevation of boiling point. Therefore, delta TB is equal to T naught B is equal to TB. That indicates what's here. This is called as a solvent. This is called as the solution. That difference is called as the elevation boiling point. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. So how to define elevation of boiling point ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ elevation of boiling point is the difference between the boiling point of the pure solvent and the solution. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ pure solvent and the solution. Difference in boiling point of the pure solvent and the solution is called as the elevation of boiling point of the solute ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ delta TB is equal to T naught B minus TB ಅಂತ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So where let T naught B is the boiling point of pure solvent. ನೋಡಿ this is the boiling point of pure solvent. This is the boiling point of pure solvent. This is the boiling point of solution. This is the boiling point of solution. There are two much difference. So therefore, the boiling point difference between the pure solvent and the solution is called delta TB is equal to T naught B minus TB, where T naught B is the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of solution. So that is called as the ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ BP caused by elevation of boiling point caused by dissolving elevation of boiling point caused by dissolving 1 mole of dissolving 1 mole of non-volatile solute, 1 mole of non-volatile solute in 1 kg of solvent. So that is called as the ebioscopic constant or molar elevation constant. Andre, so this can be caused yavaga. Molar elevation constant can be defined as the boiling point caused by the elevation of boiling point caused by yavaga when dissolving of 1 mole of solute. 1 mole andre Avogadro number of particles 6.02 10 to the power 23. This is called 1 mole. 1 mole of non-volatile solute dissolved in 1 kg of solvent. 1 mole of non-volatile solute 1 kg of solvent ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರನ್ನ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. The difference in the boiling point of the pure solvent and the solution is called as the elevation of boiling point. Clear? Molar elevation constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the boiling point produced by dissolving 1 mole of non-volatile solute in 1 kg of solvent. 1 mole non-volatile solute 1 kg of solvent ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ T naught B ಮೈನಸ್ TB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ T naught B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 mole ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. Calculation of molar mass of the solute using boiling point, using elevation in boiling point. So calculation of, so next calculation of molar mass. Calculation of molar mass. So calculation of molar mass of the solute. Calculation of molar mass of the solute by using molar elevation constant. So that formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ MB ಇದೆ ಫಾರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ MB is equal to KB into WB into 1000. So divided by delta TB into WA. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ MB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ KB ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ BP ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. BP ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ WB ಅವಾಗಲೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಇಸ್ 1000 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 kg. ಸೊ 1 kg ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent. So 1 kg nothing but 1000 grams. Okay, 1 liter nothing but 1000 ml ತಾನೆ. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 1000 ml. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ml ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 1 kg ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿ 1000 ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲೆಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1000 ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅವ್ರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಂಟು WA ಅಂತ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TB ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ TB ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ WA ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಬಿಲೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 3ನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ the freezing point difference between the pure solvent and the solution, that is called delta TF is equal to TF naught. So TF naught means TF. This is the same pure solvent and the solution ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. It is the difference in the
freezing point of pure solvent and freezing point of pure solution. ಅದಂಗೆ it is the difference between the boiling point of the pure solvent and the solution. ಅದೇ ರೀತಿ it is the difference between the freezing point of the pure solvent and freezing point of the pure solution ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಡ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ difference, it is the difference in the freezing point of the pure solvent and freezing point of the solution. So that we can call it as the depression in freezing point. Depression in freezing point means it is the difference between the freezing point of the pure solvent and freezing point of the solution. Therefore delta TF is equal to T naught F minus TF and the current. So that we can get difference. So here T naught F is called as pure solvent. This is the pure solvent, and this TF is called as the solution. So this difference is called as the depression in freezing point. What is depression in freezing point? It is the difference between the freezing point of the pure solvent and solution. That we can call it as the depression in freezing point. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is caused by the same word is caused by the dissolving 1 mole of solute in 1 kg of solvent. Same ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ molar depression constant is caused by dissolving 1 mole of non-volatile solute. Molar depression constant is caused by dissolving 1 mole of non-volatile solute in 1 kg of solvent. That we can call it as the molar depression constant or cryoscopic constant ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 1 mole of non-volatile solute in 1 kg of solvent. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಇನ್ನು ನೋಡೋದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ಕೆ ಬಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕಿದು? ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಕೆ ಬಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದರ SI unit for the boiling point constant. Boiling point constant means ebullioscopic constant.
ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಭಾಳ ಈಸಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೇನು ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಟು ನೀವು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಡುವಾಗ ಯೂನಿಟನ್ನ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಯಾವುದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿ, ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎನಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಯಾವ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಬರಲಿ, 188 ಬರಲಿ, 192 ಬರಲಿ, ಅದು 1000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್, ಯೂನಿಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾರ ಬರಲಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾರ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸಾಲ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗ್ರಾಮ್ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಕೆ ಜಿ ಬಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಂತಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಬರಲೇಬೇಕು, ಬಿಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್. ಸಪೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ 198 ಬರಬೇಕಾಯ್ತು, 198 ಬರೆದೇ ಆನ್ಸರ್ನ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಇಂಟು 1000 divided by delta TF into WA into WA. So again I will this KF is called as a freezing point constant. Freezing point constant freezing point. This delta TF is the freezing point difference between the pure solvent and the solution. Freezing point difference between the pure solvent and the solution. So this is WB is called as solute and this WA is called as a solvent. This 1000 is called as a 1 kg. 1 kg is nothing but 1000 grams. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊತೀರಾ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೊತೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್? ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane is called as the osmosis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This osmosis can be reversed by applying external force or pressure is called as the reverse osmosis. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಒಂದು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ
Excuse me. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಏನು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ a lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane is called as the osmosis ಅಂತ ಕರೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಮಾಸಿಸನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the spontaneous movement of solvent molecules from solution to lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane. ಇಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಬೋತ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಸಲ್ಯೂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್. 3 ಥರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಬೋತ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಲೋಸ್ ಬೋತ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಪೈ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Osmotic pressure of the solution of higher concentration just to stop osmosis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ of stopping the osmosis process by applying the pressure, that pressure is called as the osmotic pressure. Clear? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಸೊ here ಹೇಳುವಾಗ the pressure to be applied on the solution of higher concentration, ಅಂದರೆ the pressure to be applied on the solution of higher concentration just to stop osmosis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The pressure to be applied on the higher concentration, the pressure to be applied on the higher concentration just to stop osmosis is called as the osmotic pressure. The pressure to be applied on higher concentration just to stop the osmosis. ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನರಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲು ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು mb is equal to so wv into rt divided by pi ಮತ್ತು v ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. mb is the molecular mass solute, ಇದು pi ಅಂದರೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರು, v ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಇದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜನರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ-ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ membrane is called as the osmosis. This osmosis process can be stopped by applying the pressure. That pressure is called as the osmotic pressure. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸಾರಿ. ಸೊ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ 4 ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ.